Welcome you all in this YouTube digital platform Our Eco One. In previous video, we have already discussed about what is economic development, what is difference between economic development and economic growth. So in previous two video, we have already discussed about this economic development. So in this video, we discussed about the remaining parts. This is the parts of the grade 11 unit 4 economic development. So this is the last part for this unit 4. So without doing delay, let's go to the slides, indicators of economic development. If there is a development, so what are the sign, what are the symbols, what are the indications, so we can say there is a economic development. So we will discuss for this one. So now without doing delay, let's jumps to the another slides. GDP is a most important macroeconomic indicators to measure the economic development. GDP, this is called the gross domestic product. So gross domestic product, this is the monetary measurement of the market value of all final goods and services produced and sold in a specific time period of the country by country or in a particular place. GDP, this is the very important indicators. In the world, we have seen the largest economic country, which is called the USA, and USA has the highest volume of GDP. So second is China. So China has the second higher volume of the GDP than other country. So GDP is an important measurement. There are some of the this chart is here. This is based on the per capita income. Per capita income means this is normally find out after dividing total income of country by the total population of that country. So low income भनेको छ $1085 जसको चाहिँ त्यो $1085 भन्दा कम छ तिनीहरु चाहिँ लो इन्कम पिपल भन्छ। जस्तो हायर इन्कम यहाँ चाहिँ लोयर मिडिल इन्कम दिएको छ जसको जुन लेभलको इन्कम छ त्यसले त्यही क्लासमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको थियो। 2021 मा यो थियो भने 2022 मा यो डेटा दिएको छ। त्यसैगरी हायर इन्कम $13,205 भन्दा जसको बढी चाहिँ इन्कम छ तिनीहरु चाहिँ हायर इन्कम भयो। मोस्टली द डेभलप्ड कन्ट्री हैज दिस टाइप्स अफ इन्कम लेभल। सो विल जम्प टु द अनदर टपिक्स। पोभर्टी भन्नाले कुनै पनि कुराहरुको अभाव, विशेष गरी हामीले सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ पोभर्टी भनेको ल्याक अफ द बेसिकल नीड्स लाइक फुड, सेल्टर, क्लोथ। तर अब यो कहिलेकाहीँ त्यो खालको पनि पोभर्टी हुन्छ इफ पिपल लुक्स फर द लाइफ स्ट्यान्डर्ड अफ अदर पिपल्स एन्ड इफ दे फाउन्ड द ल्याक अफ देयर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स, सो द्याट टाइप्स अफ पोभर्टी इज अल्सो कल द टाइप्स अफ पोभर्टी। यसलाई चाहिँ हामी रिलेटिभ पोभर्टी भन्छौँ। र एब्सोल्युट पोभर्टी र रिलेटिभ पोभर्टी भनेको छ यहाँ चाहिँ पोभर्टी क्यान हेभ वाइड रेन्ज अफ सोसियल, इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल कजेस एन्ड कन्सिक्वेन्सेस भनेको छ। पोभर्टी हुनलाई त्यस्ता धेरै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैन कारणहरु र त्यसका परिणामहरु हुन सक्छन् भनेर यहाँनिर दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ अब यो रिलेटिभ पोभर्टी भन्नाले हामीले भनिहाले पोभर्टी अफ रिलेटिभ टु अदर्स पिपल अर रिजन अर नेसन हैन। इफ यु फाइन्ड योरसेल्फ दैट यु हैव समथिङ gap or lack, that when you compare the living standard of the most developed country or other nation, so that types of poverty or feeling is a relative poverty. So absolute poverty भने really the peoples are facing the problems of the basic needs and they have actual the lack of the basic needs like food, shelter and clothes. So we can justify by this some of the figure also. Let's jump to the another topics. Another slide we have seen these peoples are the empty hands and one people have full of grains. This is wheat. So the people have only one people have the wheat, but other people's hand is empty, so they are asking for the food. So this types of poverty is absolute poverty. So in the picture also we can see this the children's, this is the time for the productive time. They should go to the school for get education. They should have the better clothes. So they should have they should go to the school. They must go to the school for getting education. But this time they are struggling for the food. So this family, see this woman and her two sons and daughters. They are all carrying the banana for the foods. So this is they are carrying the banana for the food means they have the problem of the food. So this is also the types of absolute poverty. अब SDI भनेको छ, SDI is an important macroeconomic indicator
to indicate to measure the economic development, whether there is the country is developed or not developed. So SDI normally SDI rank the nation into the 4 levels of human development based on the statistics to the life expectancy भयो, एजुकेसन लेभल्स भयो, पर क्यापिटा इन्कम कति छ, पर क्यापिटा इन्कम हाई छ, तिनीहरूको एजुकेसन लेभल हाई छ, तिनीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढी छ हैन, मोर्टालिटी रेटहरू, यी सबै कुराहरूलाई मेजर गरेर हैन त्यही अनुसार चाहिँ यो एसडीआई चाहिँ र्याङ्क गरेको छ। दिस इज द एक्सटेन्डेड एन्ड हेल्दी लाइफ्स अफ द बिङ नोलेजेबल पोजेसिङ डिसेन्ट क्लासिकल अफ द लिभिङ्स भनेर दिएको छ। अहिले वर्ल्डमा हामीले त्यसैको आधारमा विशेष गरी यो चाहिँ उनीहरूको एजुकेसन लेभल के छ, तिनीहरूको चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी के छ, पर क्यापिटा इन्कम कति छ, अहिले हामीले 13,205 भन्यौँ, $13,025 भन्दा जसको हाई छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाई इन्कम लेभलको पिपलमा भनेर राख्यौँ, हायर क्लासको पिपलमा भनेर राख्यौँ। त्यसरी त्यो आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ एसडीआईले कन्ट्रीहरूको चाहिँ र्याङ्क गर्ने काम गर्दछ। दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट indicators to measure the economic development. अब नेपाल moves one step move in human development index ranks 143 भनेको छ। लास्ट इयर 2021-22 मा डेटा हेर्दाखेरि नेपाल 144 स्थान 144 र्याङ्कमा थियो, तर अहिले 2022-23 मा यो डेटा अनुसार चाहिँ नेपालले चाहिँ वन स्टेप चाहिँ हैन आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न सफल भएको छ। अहिले 143 मा रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ नेपालको विशेष गरी if Nepal improves the SDI rank means there is improves on the education level, there is improves on the life expectancy, there is improve on the per capita income. So every whatever the criteria that used to measure the SDI, if this criteria, if this data is improved, then that country will upgrade it in the SDI rank. अब यो SDI पनि this is also the important to measure the economic developments. अब यहाँ characteristics of developing country भनिन्छ। developing country भन्ने बित्तिकै that country which the development programs are running but that is not finished. So still there may need many types of infrastructure development. So Nepal is an example of the developing country. Why? Because many development projects are running. अब हामीले भनिरहेका छौँ हैन, तराई मधेस फास्ट ट्र्याक चाहिँ रनिङ भइरहेको छ, त्यसैगरी इन्टरनेशनल प्रोजेक्टहरू, इन्टरनेशनल एयरपोर्टहरू बनिरहेको छ। There are many projects that are running and some are in the phase of the completion also. The many projects are running. So नेपाललाई हामी डेभलपिङ कन्ट्री भन्न सक्छौँ। अब डेभलपिङ कन्ट्री हो भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक र मेन फिचर्सहरू के छन्? क्यारेक्टरिस्टिक मेन फिचर स्पेसियालिटिज हैन, स्ट्रङ पोइन्ट जे भने पनि हामीले यसको आधारमा गर्न सक्छौँ। ल्याक अफ इन्भेस्टमेन्ट हो, हामीसँग ल्याक अफ इन्भेस्टमेन्ट छ हैन। इकोनोमिक 83,000 मेगावाटमा 45,600 समथिङ चाहिँ इकोनोमिकली भाएबल चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। तर अहिले 3,000 मात्रै हामी चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेका छौँ अरू प्रोजेक्टहरूमा, किनभने वी डोन्ट हैव द मनी टु जेनेरेट हैन, टु इन्भेस्ट दि प्रोजेक्ट, ल्याक अफ इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यस्तै गरी अरू प्रोजेक्टहरू पनि छ, हामीसँग माइन्सहरू छ, धेरै त्यस्ता हैन बहुमूल्य खानीहरू रहेका छन्, माइन्सहरू रहेका छन्, प्रिसियस मेटल्सहरू रहेका छन्, तर हामीलाई हैन वी हैव दि ल्याक अफ इन्भेस्टमेन्ट, ल्याक अफ स्किल, म्यान पावर एन्ड टेक्नोलोजी। हामीसँग टेक्नोलोजी पनि छैन, म्यान पावर पनि छैन। त्यो खालको हामीले रिसर्चहरू गर्नु पर्यो, त्यो खालको चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू रन गर्नु पर्यो हैन। कुनै त्यो खालको चाहिँ हामीलाई चाहियो भने वी डोन्ट हैव दि द्याट मच अफ दि स्किल, म्यान पावर अल्सो, द्याट इज अल्सो प्रब्लम हैन। यो चाहिँ नेपालको जस्तै यो केसमा चाहिँ सबै देशहरूको चाहिँ एउटै रह्यो। जस्तो अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ दि डेभलपिङ कन्ट्री भन्नु र क्यारेक्टरिस्टिक अफ दि हैन यो चाहिँ कन्ट्री लाइक नेपाल भन्नुको लगभग चाहिँ पोइन्ट एउटै छ। अब ल्याक अफ स्किल, म्यान पावर एन्ड टेक्नोलोजी भनेको छ हामीसँग मैले भर्खरै भने ड्युअलिस्टिक इकोनोमी भन्नाले हामीले ओपन इकोनोमी, क्लोज इकोनोमी दुईटै इकोनोमीहरू युज गर्छौँ हामीले। मिक्स इकोनोमीको थ्योरी हामीले युज गर्छौँ। ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ हैन, जब यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ। त पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ, तर जति पपुलेसनलाई जुन कुराहरू आवश्यक हुन्छ हैन, दोज थिङ्स विच आर निडेड फर दि ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ, द्याट थिङ्स are not grown or that things are not produced or that much of development are lacking there. So अब अर्को छ हाई अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ अब प्रोडक्सनहरूको डेभलप हुँदैन, फ्याक्ट्रीहरूको डेभलप हुँदैन, इन्डस्ट्रीहरूको डेभलप पनि हुँदैन। सो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पपुलेसन मात्रै ग्रोथ हुने तर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट नहुने भइसकेपछि देयर इज अ चान्सेस अफ हाई इम्प्लोइमेन्ट रेट, एक्सेसिभ डिपेन्डेन्सी अनि एग्रिकल्चर बट लो कन्ट्रिब्युसन अन जिडिपी। अहिले पनि हामीले हैन जस्तो अब डेभलपिङ कन्ट्रीको उदाहरणमा हाम्रै देशको कन्ट्रीमा हेर्दाखेरि पनि डेटाले के देखाउँछ भने मोर देन 62% पिपुल्स दे आर डिपेन्ड अन द एग्रिकल्चर, बट when we calculate
their contribution of GDP, this is around 21% around month, but that is very less contribution in the GDP. Why? Because the reason is our agriculture is a these are traditional types of agriculture systems we are doing. So there is a vast need of the to transform the agriculture into modern system, modern tools and techniques we have to use on the agricultures. Agriculture productive हुने गरी, low inputs र high returns, हाई रिटर्न्स हुने गरी हाई आउटपुट आउने गरी कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने कुराहरू पनि च्यालेन्जेबल रहेका छन्। यो पनि एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। लो पर क्यापिटा रियल इन्कम हुन्छ, त्यसै गरी पर क्यापिटा इन्कम रियल हुन्छ। तिनीहरूको अब एक त इम्प्लोइमेन्ट छैन, दोस्रो कुरो जति पनि प्रोडक्सन गरिन्छ त्यो प्रोडक्टिभ छैन, त्यो भएपछि जब छैन, त्यो भएपछि पर क्यापिटा रियल इन्कम चाहिँ PCI चाहिँ लो हुने भयो। अर्को एउटा च्यालेन्जेबल छ भने चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुन्छ। डेभलपिङ कन्ट्रीमा तिनीहरूको आफ्नो पोलिटिकल स्ट्रेन्थ छैन, पोलिटिकल स्ट्रेन्थ नभएपछि अब एउटा त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुन्छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, गभर्नमेन्ट इज चेन्जिङ, वान गभर्नमेन्ट ब्रिङ्स वान काइन्ड्स अफ पोलिसी, अनदर गभर्नमेन्ट ब्रिङ्स अनदर काइन्ड्स अफ पोलिसी, एन्ड देयर इज no time to implement the policy if that policy is really suitable or appropriate for the development of the country. यो प्रब्लमहरु पनि रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डेभलपमेन्ट कन्ट्रीज। अब त्यसैगरी अब हामीले क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेस भनेर दिएको छ बुकमा। देयर आर 3 प्रोसेस अफ गिभिङ, द क्रिएसन अफ द सेभिङ, मोबिलाइजेसन अफ द सेभिङ एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट अफ द सेभिङ। अब यो विशेष गरी हामीले गर्दाखेरि देयर आर अदर वे अफ the capital formation process also which increases the capital formation. अब हामीले अब सेभिङको पार्टमा हेर्दाखेरि पनि अब यो सेभिङ दि द पार्ट द हैन के जस्तो क्रिएसन अफ द सेभिङ भयो, त्यसैगरी अरु कुराहरू पनि छन् जस्तो क्यापिटल फर्मेसन, द प्रोसेस अफ क्यापिटल फर्मेसनहरु अरु कुन हुन सक्छन्। जस्तो अब यहाँ हामीले इन्टरप्रेन्योरशिप पनि एउटा प्रोसेस हुन सक्छ। जस्तो इन्टरप्रेन्योरशिप दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आइडेन्टिफाइङ द इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी एन्ड मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस टु इस्टाब्लिस न्यू बिजनेस एन्ड एक्सपान्डिङ दि एक्जिस्टिङ बिजनेस। न्यू बिजनेसहरू कुनै रन गर्नु पर्यो जसले चाहिँ हाई हामीलाई चाहिँ भ्यालुको प्रोडक्टहरू ग्रोथ गर्छ हैन, त्यस्तो खालको प्रोडक्टिभ हुन्छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न पनि यस्तो इन्टरप्रेन्योरशिपले सहयोग गर्छ। इन्टरप्रेन्योरशिप इज अल्सो द पार्ट्स अफ द क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेस। त्यसैगरी अब टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेसहरू हुन्छ। टेक्नोलोजी भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हैन हाई भ्यालु रिटर्न्सहरू हामीलाई दिन्छ हैन। इभन इफ वी इन्भेस्ट अर इफ वी युज द लो हैन लेस अमाउन्ट अफ द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन in the production process, then we will get the high value of goods and services. Similarly, if we invest on the human capital development हैन, ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्टमा हामीले सेभिङ गर्यो भने पनि जस्तो ह्युमन डेभलपमेन्ट क्यापिटल भन्ने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्ट अन द हेल्थ, एजुकेसन, हेल्थ केयर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने so the skill manpower which is developed or which is comes in the market, job market, so they will give the high types of the working value to the development process. Infrastructure development, if we do the infrastructure development, is also the capital formation process. Increase in the productivity when we do the capital, when we invest or when we develop the infrastructure develop, increase the productivity. It will ease the trade rule for the demand, for the supplying of any product and services, so it will be easier for us. So these are some of the process for the capital formation. So mobilization of saving भने this is also parts of the process. सेभिङलाई जति मोबिलाइज गरिन्छ हैन ती कामहरू पनि त्यसले पनि क्यापिटल फर्मेसनलाई गर्छ। इफ वी इन्भेस्ट दैट अन दि प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट हैन, हामीले प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्टहरुमा गर्यो भने त्यसले हामीलाई हाई भ्यालु रिटर्न्सहरू दिन्छ। अब यो क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेसमा फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरिज भनिन्छ। जस्तो अब जस्तो वित्त कम्पनीहरू हैन, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरू, ब्याङ्कहरू हुन सक्छ, त्यो कोअपरेटिभ्सहरू हुन सक्छ, त्यसैगरी इन्भेस्टमेन्ट फन्डहरू हुन सक्छ, फाइनान्स कम्पनीहरू हुन सक्छ। यिनीहरूले पनि चाहिँ क्यापिटल फर्मेसनका प्रोसेसहरू चाहिँ गरिरहेका छन्। अब हामीले यही कुराहरूलाई गरेर चाहिँ यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको पार्टलाई चाहिँ फिनिश गरेका छौँ। वी हेभ फिनिश दिस इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। आई थिङ्क माई इफोर्ट टु पर्स्यु यु बाई अ सिम्पल वे इज युजफुल फर यु टु understand this economic development. So I hope this PowerPoint slide presentation is useful for you to understand the economic development. What is economic development? What is the difference between the economic development and economic growth? What are the indicators
to identify that the country they have the economic that country is a developed country or underdeveloped country or a developing country. So we have run this class based on that project. So promise to see you in the another session. Thank you. Bye bye.